Parishuddhatmave, hallelujah. We praise you. Thank you, Heavenly Father. In the mighty name of Jesus Christ, we praise you, Daddy. Oh, Rika Baba Ridiko Resi Baba Ridige Reshi Andarala Shandaraba. Oh, Riba Baba Nini Nalaba Rika Baba. Oh, Rika Baba Rise Kerebe. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus Christ, the blood of Jesus Christ, we come to your presence, Papa. Thank you, Jesus, for this wonderful hallelujah. Oh, Rehoboth supernatural meeting, Papa. We praise you. We thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, Lord Jehovah, we praise you. Adonai, we praise you, Jesus. Hallelujah. Oh, Rika Baba Rasakarala. Jehovah Shalom, we praise you. Thank you, Jehovah Shamba. We praise you. Thank you, Jehovah Nissi. We praise you. Thank you, Jesus. Jehovah Elion. Jehovah Roki. Adonai, we praise you. Rika Baba Redike Rishika Baba. Oh, Rika Adonai. Makadis Kem. We praise you. Thank you, Jesus. Jehovah Rofika. Jehovah Osenio. Jehovah Elohino. Jehovah Elohika. We praise you. Thank you, Jesus. Elohim. El Shaddai. Rikara Bara Seko Rasika Baba. Daddy, your name is blessed. Your name is ointment forth. All the entire is your name, Papa. For your glorious name, we praise you. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. My Jesus is Alpha and Omega. We praise you. Thank you, Jesus. The beginning and the end, we praise you. Thank you. The first and the last, we praise you. Thank you, Jesus. Oh, Ribana Bara Sakaralaba. Oh, Rikalabra, the Lord who is and who was. We praise you. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, Rika, my fairest Lord, we praise you. We lift up your name, Jesus, Daddy. Oh, Rika, Langaradi Paranga, Yomanga, Matram, Yogi and Papa, you're a deliverer, you're a refuge, you're a shield, you're a fortress, you're a stronghold, Daddy. We praise you, Daddy. Oh, Rika, Baba, Rasandaralaba, Shandarabe, Rico, Rabasandaralaba. Oh, Daddy, you're a redeemer, you're a creator, you're a friend, Daddy. Oh, we lift up your name, Jesus. Hallelujah. Katave in the Shishrushik in the Hallelujah. Agadasane, Tirigarangal Elpichu, Pratik in the Gartave, Agadabishik, Kudabate, Ministry of Earth, the Pratik in the Gartave, in the Ratri, Verishutatma, in the Valley of Ravartina Kalkara and Bodena Stotra. Daddy, last Thursday meeting, it was a hallelujah, very supernatural meeting. Hallelujah, have done great things in our midst, Daddy, in our lives, Daddy. We give all the glory to you this night, Daddy. Rika Ramara Sandarabe Shandarabe Rika Devatina Velia Pravartinagal Kanan Podena Sotra. Oh, Rika Rasiko, Nagada Vachana Dhyanam Kartave, Nagada Pate, Prathana Ella, Ehovike Vishita Mai Tirate, Sorgatala the Sukravi, Yaga Mai Tirate Kartave, Nagada Guruval Nagal Shemikadame, Tireta, Nagale Kadigadame, Ella devices in name, Daddy, are covering under the blood of Jesus. Kartave are covering all the houses under the blood of Jesus. Dudamar, Uri Pidicha Vadamai, Yanga, hallelujah, Chitana, Shishushi, Yangalange, Sudikinapa, Sotrinchi, the Kartave, hallelujah, Rogigal in the Saukim Ravikate, Parishutatma with the Oror Road in the Ratri Samsari Kadame Kartave, in the David Shabdam Kate, David in the very party gate in the Yangal Shakti Pravich, Belapet, Yangadavate, Marishian in the Shakti Lord, hallelujah, oh Rikaraba, Vishwasatil, Urekin the Rice Dotra, oh Aramere, Vilipadigal, Kartave, Darshanagalan, and Yangale in the Ratri, the Rekin the Rice Dotra, Nagada Talamuragale, Tirgaragal, Pikino, Yagade Kudimatrilla, fellow, lovely, once in Apple Karagan, Yagal, Pitch Pratik in the Kartave, oh Rimarasya, and this section of Parishutatma, and a Velia Pravartinagal Karan Podera Stotra, Apagada Velia Sartya, Yagal in the Rekina Stotra, the Marathon in the Kario, up and the Velia Karam in the Leverin Torname Kartave, Adi Oda the Parishutatma, Yandrikadam, Sagala Prathina, Chine Pachakita Rebecca Stotra, Salonia Kwedichi, Nesha Christine, Adi Parishuta Namatitane, Amen. Ishi Christine Namatin Kadavan Elevere, Valere Snehatode, Christine Snehatal, Rehoboth prayer meeting Lake, Swagadan Chino, hallelujah. നമുക്ക് ആദ്യം കർത്താവിനെ ഒരു പാട്ട് പാടി ആരാധിച്ചിട്ട് വേഗം വചനത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയോടെ കൂടി ആയിരുന്നാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ആരാധിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നിൻ സൈന്യ
നമ്മുടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം ചെയ്ത നന്മകളെ ഓർത്ത് കർത്താവിനെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. നമ്മളെ തന്നെ മറക്കും. ഹല്ലേലൂയ. അതാണ് ആത്മാവിലുള്ള ആരാധന. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളെ തന്നെ മറന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുമ്പോൾ there will be an encounter with heaven. Hallelujah. Oh rikaraba sendaraba shandaraba riko rabasandaraba. Actually worshipിലൂടെയാണ് actually നമുക്ക് ആ എൻകൗണ്ടറിലേക്ക് കടക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് മക്കളെ. ഹല്ലേലൂയ. എത്ര വലിയ പദവിയാണ്, എത്ര വലിയ ഭാഗ്യമാണ് കർത്താവിനെ നമുക്ക് സ്തുതിക്കുവാൻ ലഭിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ ആ സ്നേഹത്തിൽ ഒഴുകി ഒഴുകി നമ്മൾ ആരാധിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാരങ്ങൾ, നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ എല്ലാം ഹല്ലേലൂയ അത് ഹല്ലേലൂയ അത് ഉരുകി മഞ്ഞ് ഉരുകുന്നത് പോലെ അത് ഉരുകി മാറും. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് വേഗം വചനത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 23:20, യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 16-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 13-ാമത്തെ വാക്യവും ഞാൻ വായിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഇതാ വഴിയിൽ നിന്നെ കാക്കേണ്ടതിനും ഞാൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നിന്നെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടതിനും ഞാൻ ഒരു ദൂതനെ നിന്റെ മുമ്പിൽ അയക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് വരുമ്പോഴോ അവൻ നിങ്ങളെ സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തും. അവൻ സ്വയമായി സംസാരിക്കാതെ താൻ കേൾക്കുന്നത് സംസാരിക്കുകയും വരുവാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരികയും ചെയ്യും. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്കറിയാം, പഴയ നിയമത്തില് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു വ്യക്തിയിലൂടെ കർത്താവ് ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത് എടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയെ കർത്താവ് അഭിഷേകം ചെയ്ത് അവരുടെ മേൽ ആത്മാവ് വന്ന് ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷെ പുതിയ നിയമത്തിൽ സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും വസിക്കുന്നു. അതൊരിക്കലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പോകത്തില്ല ദൈവമക്കളെ. That is why God said, ഞാൻ നിന്നെ ഒരു നാളും കൈവിടുകയില്ല, ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല, ലോകാന്ത്യത്തോളം ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയിരിക്കാം. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്ന് സകല സത്യത്തിലും നമ്മളെ വഴി നടത്തും. നമ്മൾ സ്വയമായി സംസാരിക്കാതെ നാം കേൾക്കുന്നത് മാത്രം നമ്മൾ സംസാരിക്കും. മാത്രമാണോ, വരുവാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ എന്താണ്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ മുന്നോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്, നമ്മുടെ തലമുറയുടെ കാര്യം, നമ്മൾ ആകുലപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ മറുപടി അറിയുന്ന ഒരാള് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്. ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്ന് നമ്മളെ വഴി നടത്തും. അതുകൊണ്ടാണ് ആത്മാവിൽ നടക്കണമെന്ന് സ്വർഗത്തിലെ കർത്താവ് പറയുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്കറിയാം, മരുഭൂമിയിൽ തന്റെ ജനത്തിനായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തേണ്ടതിന് അവരുടെ യാത്രകളിൽ വഴി നടത്താനായിട്ട് ദൈവം ഒരു തന്റെ ദൂതനെ അയച്ചു കൊടുത്തു. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ആ ദൂതന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് ഹല്ലേലൂയ ഞാൻ തരുന്ന കൽപ്പനകൾ നിങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകണം. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പം 4 കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നടന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഒന്ന്, അവന്റെ ദൂതൻ അവർക്ക് മുന്നേ പോയി ശത്രുക്കളെ എല്ലാം തുടച്ചു നീക്കി. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ തന്റെ ജനത്തിന്റെ ശത്രുക്കൾക്ക് ഹല്ലേലൂയ ശത്രുവായി തീരും. ഹല്ലേലൂയ. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, അവരുടെ അപ്പത്തെയും വെള്ളത്തെയും അനുഗ്രഹിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്കറിയാം, അവരാ മരുഭൂമിയിലൂടെ നടന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഒരു രോഗമോ ഒരു അസുഖമോ ഒന്നും വന്നില്ല. അവർക്ക് കൊടുത്ത അപ്പത്തെയും വെള്ളത്തെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു നൽകി. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ വായിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ്, അവർ വളരും തോറും അതനുസരിച്ച് അവരുടെ ഡ്രസ്സ്, അവരുടെ ചപ്പല് ഒക്കെ അതനുസരിച്ച് പാകത്തിന് ദൈവം ആക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പത്തെ
ജനത്തെ വെള്ളത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിലൂടെ അവൻ അവരിൽ നിന്ന് രോഗവും ഹല്ലേലൂയ അത് മാത്രമല്ല അവരുടെ വന്ധ്യത അവരുടെ ഹല്ലേലൂയ അവർക്ക് ദീർഘായുസ്സും അവർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു. ദൈവമക്കളെ, മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, ദൈവം തന്റെ ഭീതിയെ അവർക്ക് മുന്നേ അയച്ച് അവരുടെ ശത്രുക്കളെ അമ്പരപ്പിക്കുകയും സകല ശത്രുക്കളെ അവരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഓടിക്കുകയും ചെയ്തു. നാലാമത്തെ കാര്യം, അവൻ അവരുടെ അതിരുകളെ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. പഴയ നിയമത്തിൽ അങ്ങനെ ദൂതനെ അയച്ച് കർത്താവ് ജനത്തെ വിടുവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പുതിയ നിയമത്തിലും അതുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. അതിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ അവന്റെ നാമത്താലും അധികാരത്തോടും കൂടി ഇസ്രായേലിയരെ വഴി നടത്തി. ഹല്ലേലൂയ. പുതിയ നിയമത്തിൽ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 16-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. അവൻ എല്ലാ സത്യത്തിലും വഴി നടത്തും. ഹല്ലേലൂയ. ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുന്നേ ദൈവം നമ്മൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ആര് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും? ദൈവങ്ങളെ, ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളോട് വചനം പറയുന്നത്, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കരുത്. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്കറിയാം, മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് ഇസ്രായേലിനോട് ഹല്ലേലൂയ ദൂതന്റെ വാക്ക് കേട്ട് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകണം. ഹല്ലേലൂയ. പക്ഷെ അവർ പലപ്പോഴും ദൈവത്തിന് വിരോധമായി, അവരെ നടത്തിയ മോശയ്ക്ക് വിരോധമായി, അഹരോന് വിരോധമായി അവർ പെറുപെറുത്തു. ഹല്ലേലൂയ. പുതിയ നിയമത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മൾ ദുഃഖിപ്പിക്കരുത്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഓരോ ദൈവ പൈതലിനെയും കർത്താവ് മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഉദാരഗതിക ശത്രുവിന്റെ മേൽ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ജയമുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് ചുറ്റും ദൂതന്മാരെ, വശം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, നമുക്ക് ചുറ്റും കർത്താവ് ദൂതന്മാരെ പാളയമിറക്കി നമ്മളെ വിടുവിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഓരോ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവ പൈതലിനും ഏഞ്ചൽസ് ഹല്ലേലൂയ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആയിട്ട് ഉണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് ചുറ്റും നമുക്ക് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ശത്രുക്കളെ തോൽപ്പിക്കാൻ അതാണ് ഹല്ലേലൂയ ഏഞ്ചൽസ് ഉണ്ട് ദൈവമക്കളെ. ഹല്ലേലൂയ. എഫേസ്യൻ ലേഖനം 6:10 മുതൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ 18 വരെ ഹല്ലേലൂയ അവിടെ സർവായുധ വർഗം, എല്ലാം എടുത്ത് വായിക്കാൻ സമയമില്ല, നമ്മൾ സർവായുധ വർഗം ധരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. സർവായുധ വർഗം നമ്മൾ ധരിക്കുമ്പോൾ അത് ശത്രുവിന് എതിരെയില്ല ഹല്ലേലൂയ ആയുധങ്ങളാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ദിവസങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ബറാക്ക മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായി. ഞാൻ അവിടെ കടന്നുപോയപ്പോൾ ആക്ച്വലി അവിടെ ഒരു സിസ്റ്റർ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ആയുധങ്ങളെ കുറിച്ച്. ആക്ച്വലി നമ്മൾ ആ സർവായുധ വർഗം ധരിക്കാൻ വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ട്, ഇത് അന്ത്യനാളാണ്, വളരെ അധികം നമ്മൾ സർവായുധ വർഗം എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ഹല്ലേലൂയ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുവാനിടയായി. ഹല്ലേലൂയ. വരും ദിവസങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാനൊരു മെസ്സേജ് മീൻസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു തേഴ്സ്ഡേ മീറ്റിംഗിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. അത് ഹല്ലേലൂയ. അപ്പം നമുക്ക് ഉള്ള സർവായുധ വർഗം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ശത്രുവിന് വരുമ്പോൾ, ശത്രുവിന് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ആ സർവായുധ വർഗം നമ്മൾ ധരിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 5:21 മുതൽ 24 വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നിങ്ങൾ ദൈവസമാധാനം ആസ്വദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എതിർക്കുന്നവർ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലും ഭീതിയിലുമാകും. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ എത്ര അറ്റാക്സ് നമുക്ക് എഗൻസ്റ്റ് വന്നാലും ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഹല്ലേലൂയ ആ വചനങ്ങൾ നമ്മൾ ഉരുവിട്ട് പ്രൊക്ലെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവ സമാധാനം വരും. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന അറ്റാക്കിൽ ശത്രുവിന്റെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ ഉള്ളം കലക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത്, നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടരുത്, നിങ്ങൾ ഭ്രമിക്കരുത്. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു അറ്റാക്സിലും നമ്മൾ ഭയപ്പെടരുത്.
ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഹല്ലേലൂയ. റീകാലാബസ്യാന്തരാബ. ദൈവം ഇസ്രായേലിൽക്കായി അതിരുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഓ റീകാലാബസ്യ. അവർക്ക് നമുക്കറിയാം മരുഭൂമിയിൽ അഗ്നിസമമായി മേഘത്തൂണായി അവരെ നടത്തി. ഹല്ലേലൂയ. അവർ ഓരോ പ്രാവശ്യവും അവർ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ അവർ ടെന്റ് അടിച്ച് മേഘസ്തംഭം അഗ്നിത്തൂണായി നടത്തുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ അത് വന്ന് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ആ മേഘസ്തംഭം വരും. വീണ്ടും അവർ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മേഘസ്തംഭത്തിനനുസരിച്ചാണ് അവർ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടിയിരുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. പല വെല്ലുവിളികളിലൂടെ അവർ നടന്നപ്പോഴും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാർ അവിടെ ഇറങ്ങി അവരെ വിടുവിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് അത്ഭുതകരമായിട്ട് ഉദാലഗതികസ്യ കർത്താവ് അവരെ നടത്തി ദൈവമക്കളെ. ഹല്ലേലൂയ. അവർ തളർന്നു പോവുവാൻ, അവർ തകർന്നു പോവുവാൻ സ്വർഗം അനുവദിച്ചില്ല. ഹല്ലേലൂയ. അവർക്ക് എന്താ പറയാ, പുതിയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് അതോറിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട്. അതാണ് വർഷം വരുന്ന പാമ്പുകളെ തോലുകളെ ശത്രുവിന്റെ സകല ബലത്തെയും ചവിട്ടുവാൻ നമുക്ക് അധികാരം തന്നിരിക്കും. ഒന്നും നമുക്ക് ഒരു ദോഷവും വരുത്തത്തില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ശത്രുക്കൾ നമുക്കെതിരെ വെല്ലുവിളികൾ വരുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഹല്ലേലൂയ മുന്നേ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഓർത്തുകൊള്ളണം. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മള് ഓരോ കണ്ണിന്റെ കൃഷ്ണമണി പോലെ സ്വർഗത്തിലെ കർത്താവ് നമ്മളെ കാക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ നിങ്ങളോട് എൻ്റെ ഒരു ടെസ്റ്റ് മണി വേഗം ഷെയർ ചെയ്യാം. അത് നിങ്ങളെ കുറച്ചുകൂടെ എൻകറേജ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു ദേവദാസി ഹല്ലേലൂയ ഒരു പാസ്റ്ററിന്റെ വൈഫാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ആ സിസ്റ്ററിന്റെ ഒരു ടെസ്റ്റ് മണി ദിവസം ഞാൻ കേൾക്കുവാനിടയായി. ആ സിസ്റ്റർ ഒരു രക്ഷിക്കപ്പെട്ട കുടുംബത്തിൽ പെന്തക്കോസ് ഫാമിലിയിലായിരുന്നിട്ട് പോലും അച്ഛനും അമ്മയും ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ചർച്ചിൽ പോകണം, എല്ലാ മീറ്റിംഗ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം, സൺഡേ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. ഹല്ലേലൂയ. അവിടെയുള്ള എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിലും കയറി. ഈ കുട്ടിക്ക് ഒരിക്കലും അതിന് ഇഷ്ടമുണ്ടായിട്ടല്ല ഹല്ലേലൂയ ആ ക്ലാസ്സസിന് പോയത്, അതിൻ്റെ അവിടെ നടക്കുന്ന കോമ്പറ്റീഷൻസിന് പോയത്. ഹല്ലേലൂയ. അച്ഛനും അമ്മയും നിർബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പം അതിനെപ്പോഴും ഒത്തിരി സ്ട്രിക്റ്റ് ആയത് കാരണം അതിന് ജീവിക്കണമെന്ന് പോലും ഒരാഗ്രഹമില്ല. നോക്കണേ, രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവ പൈതലിന്റെ ഭവനത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്. ഹല്ലേലൂയ. ഈ സിസ്റ്റർ ഒരു ദിവസം അവരുടെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അവിടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു ദേവദാസൻ, ഒരു പ്രവാചകൻ അവിടെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ കടന്നു വന്നു. ഈ സിസ്റ്ററെ വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തമായ പ്രവാചകനിലൂടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഈ സിസ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്തു? ഹല്ലേലൂയ. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വലി വിളിച്ചപ്പോൾ ആ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, ആ സിസ്റ്ററിനെ വിളിക്കുക, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ആ സിസ്റ്ററിനോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പം ഇതിന് മരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ജീവിക്കണമെന്ന് ഒരാഗ്രഹവും ഇല്ല. കാര്യം അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടി ആ പാസ്റ്ററിന്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ പാസ്റ്റർ ദൂത് പറഞ്ഞു, സഹോദരി നീ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹല്ലേലൂയ വളരെ തെറ്റായ കാര്യമാണ്. ദൈവത്തിന് നിന്നെ കുറിച്ചൊരു വലിയ പദ്ധതിയുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. നിന്നെ വലിയൊരു പ്ലാനിലേക്ക് ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ നിന്നെ ദൈവ വഴിയിൽ നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവരെ നീ അനുസരിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. ആ സിസ്റ്ററിന് ഭയങ്കര വിഷമായി. ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ ഈ ദേവദാസൻ അറിഞ്ഞു? ദൈവമക്കളെ, നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ ഒളിച്ചു വെച്ചാലും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. അതാണ് പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധാത്മാവ്. ഹല്ലേലൂയ. അത്രമാത്രം ആ സിസ്റ്ററിന്റെ മാതാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ദൈവ മകളായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഖാലാബാഷേക്കോ അത് വീട്ടിൽ വന്നു. ഹല്ലേലൂയ. പിന്നെ ഹല്ലേലൂയ മീറ്റിംഗ്സിനൊക്കെ കടന്നുപോയി. അവിടെ ഒരു വിവാഹ ആലോചന വന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ആരാധിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ സിസ്റ്ററിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റം വന്നു. ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ഹല്ലേലൂയ. തന്റെ ലൈഫിനെ മുഴുവൻ ഹല്ലേലൂയ. പേരൻസ് പറയുന്നത് ഹല്ലേലൂയ അതിനൊരു ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷൻ പോലായിരുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. അതിന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ അത് മുട്ടുകുത്തി എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ ആ ഒരു ദേവദാസനുമായി ഹല്ലേലൂയ വിവാഹം നടന്നു. ദേവദാസൻ പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ കാണാൻ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു, എനിക്കിപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ കർത്താവിന്റെ വേലയിലായിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ചില നഷ്ടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രയാസം ശത്രുവിന്റെ അറ്റാക്ക് വരുമ്പോഴോ ഒക്കെ ഹല്ലേലൂയ നഷ്ടപ്പെട്ട് മീൻസ് എൻ്റെ എന്താ പറയാ പിണങ്ങി പോകരുത്. ഹല്ലേലൂയ. കാര്യം ഞാൻ കർത്താവിന്റെ വേലയിലാണ്. കർത്താവ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ആ ശുശ്രൂഷയിൽ ഞാൻ നിൽക്കും എന്ന് ആ ദേവദാസൻ പറഞ്ഞു. സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ ഒരു വിവാഹം തന്നെയാണ് ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. ദൈവമക്കളെ ഓർക്കണേ,
ആ കുട്ടിയുടെ വിവാഹത്തിന് അത് ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിന് വീട്ടുകാർ, നമുക്കറിയാം ഒരു കല്യാണം നടക്കുമ്പോൾ, ആ മകളുടെ വിവാഹം നടക്കുമ്പോൾ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് ഭയങ്കര എന്താ പറയാ, ഒരു ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. അതിന് ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രം വാങ്ങിക്കൊടുക്കണം, ഒക്കെ അവർ പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ സിസ്നോട് പറഞ്ഞു, നീ ഒരു കല്യാണത്തിനുള്ള ഒരു ഡ്രസ്സും ഒന്നും നീ വാങ്ങരുത്. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ വീട്ടുകാർ ചോദിക്കുമോ, ഡേറ്റ് എടുത്തു, എന്താ ഇത്, നീ എന്താ ഇങ്ങനെ പറയണേ, നമുക്കെല്ലാം റെഡി ആക്കണമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയുടെ കല്യാണം കോട്ടയത്ത് വെച്ചാണ് നടന്നത്. ബാംഗ്ലൂരിലേക്കാണ് അത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പോകേണ്ടത്. അപ്പം ഈ കുട്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പം എല്ലാവരും ചോദിച്ചു, എന്ത് ഡ്രസ്സാണ്, എന്ത് കളറാണ് ഇടുന്നത്, ഏത് സാരിയാണ് ഉടുക്കുന്നത് ഒക്കെ ചോദിച്ചു. പറഞ്ഞു ഇല്ല, ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്, ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, തേഴ്സ്ഡേ കല്യാണം, വെനസ്ഡേ ഈവനിങ് അവരുടെ ഭവനത്തിൽ ഒരു അങ്കിള് വന്നിട്ട് ഒരു, നമുക്കറിയാം അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒക്കെ അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്, ഇങ്ങനെ റോള് പോലൊരു വലിയ ബോക്സിൽ അതിന്റെ വെഡിങ് ഡ്രസ്സും അതിലിടേണ്ട കംപ്ലീറ്റ് സാധനങ്ങളും ഒരു വ്യക്തി അവിടെ കൊണ്ട് ഈ കുട്ടിയുടെ കൊടുക്കുക. എത്ര പേർ ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നു? ഞാൻ പറയട്ടെ, ദൂതന്മാരുടെ ആക്ടിവേഷൻ, ദൂതന്മാർ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവങ്ങൾ എത്ര പേർ അത് വിശ്വസിക്കുന്നു? നമുക്ക് കഴിയാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ, നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് ദൂതനെ ഇറക്കി നമ്മൾ ചെയ്യും ദൈവമക്കളെ. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഭയങ്കര സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ടെസ്റ്റിമണിയാണ് അത് കേട്ടപ്പോൾ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ ദൂതന്മാർ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മളെ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ കമാൻഡ്മെന്റ്സിന് വേണ്ടി ഈ ഏഞ്ചൽസ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. വി ആർ നോട്ട് കമാൻഡിങ് എനിത്തിങ്. നമ്മൾ ഇപ്പോഴും കർത്താവെ തരണേ തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കർത്താവിനോട് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ ദൂതന്മാരെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? വി ഷുഡ് പ്രൊക്ലെയിം ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ്. നമ്മൾ വചനം പ്രഖ്യാപിക്കണം, നമ്മൾ വചനം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കണം. അങ്ങനെ അതിന്റെ വിവാഹം നടന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് കേൾക്കണമോ? ഹല്ലേലൂയ. ഈ കുട്ടിക്ക് ഹല്ലേലൂയ ആദ്യം ഈ കുട്ടി പ്രഗ്നന്റ് ആയി. ഹല്ലേലൂയ. അവർക്ക് ഒരുപാട് തീച്ചുവളിലൂടെ കടക്കേണ്ടി വന്നു, പട്ടിണി വരെ വന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഈ കുട്ടിക്ക് നല്ല ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഇതങ്ങ് മെലിഞ്ഞ് മെലിഞ്ഞ് വല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ പോയി. അപ്പോൾ പലരും വന്ന് ചോദിച്ചു, എൻ്റെ വീട്ടുകാരമ്മ ചോദിച്ചു, എന്താ മോളെ നീ ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല, ഭയങ്കര ക്ഷീണിച്ചാണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ പാസ്റ്ററും ഈ സിസ്റ്ററും ഒരിക്കലും അവരുടെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ആരോടും പറയത്തില്ലായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അവർ കാണുന്നവരൊക്കെ പറയും, മോളെ നല്ലോണം പാല് കുടിക്കണം, നല്ല ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കണം, നല്ല ഫുഡ് കഴിക്കണം, റെസ്റ്റ് എടുക്കണം, നല്ലോണം ഉറങ്ങണം. അപ്പം ഈ കുട്ടി പറയും, ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസം വീട്ടിൽ പോയി നിന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു, ഹല്ലേലൂയ ഇതിങ്ങനെ പോയാൽ പറ്റത്തില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ഡോക്ടറിനെ പോയി കാണണേ, കുഞ്ഞിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയണം. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ അവർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് അവർ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ദൈവമക്കളെ അറിയണോ, ഹല്ലേലൂയ, കുഞ്ഞ് മരിച്ചിട്ട് 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമോ അവിടെ നടന്ന സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ തിങ്? ഈ സിസ്റ്ററിന് പരിശുദ്ധാത്മാ ഓരോ നിമിഷവും ഈ സിസ്റ്ററിനോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. ഈ സിസ്റ്റർ അവിടെ നിന്ന് വചനം വിളിച്ചു പറയാൻ തുടങ്ങി. അവർ പറഞ്ഞു, ഇനി എന്താ സിസേറിയൻ ചെയ്ത് അത് എടുക്കണം, അമ്മ ജീവിച്ചിരിക്കുമോ ഒന്നും അറിയത്തില്ല. ഇത് അവിടെ നിന്ന് സിസ്റ്റേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ സേവിക്കുന്ന ദൈവം എൽ ഷദായി ആണ്. എന്റെ ദൈവം എനിക്ക് തന്ന കുഞ്ഞ് ഒരിക്കലും നഷ്ടമാകത്തില്ല. ഞാനും കുഞ്ഞും ഇവിടുന്ന് ഹല്ലേലൂയ ആരോഗ്യത്തോടെ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇറങ്ങി ഞങ്ങൾ സുഖം, എങ്ങനെ ഒരു നോർമൽ ഡെലിവറി നടക്കുന്നു അതുപോലെ നടന്നു പോകും. ഹല്ലേലൂയ. അതുപോലെ സിസ്റ്റർ ഇതിനെ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരുന്നപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ ഡെലിവറി സമയത്ത് പെയിൻ ഒന്നും ഉണ്ടാകരുത്. ഹല്ലേലൂയ. അതുപോലെ പെയിൻ ഇല്ലാതെ ആരോഗ്യമുള്ള കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചു. ആ കുഞ്ഞിന്റെ തൂക്കം എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ആ സിസ്റ്ററിന് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല. ഹല്ലേലൂയ. സാധാരണ നോർമൽ ഡെലിവറി അങ്ങനെ കഴിയുന്നു അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ് ഭവനത്തിൽ വന്ന് അടുത്ത പ്രഗ്നൻസി കാര്യം. ഹല്ലേലൂയ. അടുത്ത പ്രഗ്നന്റ് ആയപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, പൊസിഷൻ തിരിഞ്ഞു കിടക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ഈ കുഞ്ഞ് ജീവിക്കോ ഇല്ലേ എന്ന് അറിയത്തില്ല. ഹല്ലേലൂയ. വളരെ സിവിയർ കേസസ് ആണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റഡ് ആവണം, ഇത് സർജറി ചെയ്ത് മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അവർ പറഞ്ഞു, ഹല്ലേലൂയ. സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു, ഇല്ല, എൻ്റെ ദൈവം ജീവനുള്ള ദൈവമാ. ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ ദൈവമായി കുഞ്ഞിനെ എനിക്ക് തന്നത് കർത്താവിന്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എൻ്റെ
കുഞ്ഞ് ജീവനോടെ വരും. അതുപോലെ ഡെലിവറി ഹാലയിലെ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നടന്നു. ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആരോഗ്യത്തോടെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാതെ സുഖത്തോടെ ആയിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ ഹല്ലേലൂയ. ഇതെല്ലാം അതാണ് നമ്മൾ വരുന്നത്. പരിശുദ്ധാത്മാവുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഫെലോഷിപ്പ് ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം ദൈവമക്കളെ. ഹല്ലേലൂയ. വേറൊരു ടെസ്റ്റ് മണി നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണമോ? കുദാലക ദിഗസ്യ റീമാ രമശന്തരവേ. ഹല്ലേലൂയ. ഒരിക്കൽ ഹല്ലേലൂയ ഹസ്ബൻഡ് എന്താ പറയാ ദൂരദേശത്ത് US-ൽ എന്തോ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് കടന്നുപോയി. ഇവർ ബാംഗ്ലൂർ ആയിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. മൂത്ത കുഞ്ഞിന് ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈ ആയി. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു വളരെ സീരിയസ് ആണ്, രക്ഷപ്പെടുമെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ ഈ ഇളയ കുഞ്ഞിനെയും മൂത്ത കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് ഈ സിസ്റ്റർ തന്നെ ഓട്ടോ പിടിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഓടുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഈ മൂത്ത കുട്ടിക്ക് ഒരു ഓർമ്മയില്ല. അതിങ്ങനെ മീൻസ് കിടക്കാനും പറ്റുന്നില്ല. എന്തോ ഒരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥ, വളരെ സീരിയസ് സിറ്റുവേഷൻ. അപ്പം ഈ മൂത്ത കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങനെ താങ്ങിയാണ് സിസ്റ്റർ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നത്. ഇളയ കുഞ്ഞ് ഇതിനിടയ്ക്ക് കൈയുടെ ഇടയ്ക്ക് അതിന്റെ വിരലായി പോയി. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ സിസ്റ്റർ അയ്യോ കർത്താവേ എന്ന് ഉറക്കം വിളിച്ചു പോയി. കർത്താവേ എന്നെ സഹായിപ്പാൻ ആരെങ്കിലും ഇറങ്ങി വരണമേ. ഹല്ലേലൂയ. ഈ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂടെ എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇളയ കുഞ്ഞിനെ ഹല്ലേലൂയ എന്താ പറയാ സർജറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ആ വിരല് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോയി. മൂത്ത കുട്ടിയെ ഇങ്ങനെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹല്ലേലൂയ ഈ കുട്ടി കുറെ നേരം സിസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ ദൈവശക്തി ഹല്ലേലൂയ ഈ മൂത്ത മകന്റെ മേൽ ഇറങ്ങി അവന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നോർമൽ ആവാൻ ഇടയായി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രാത്രി സമയമായിരുന്നു. എങ്ങനെ ഈ രണ്ട് കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് അതിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് ആ സിസ്റ്റർ പോകുന്ന ഭാരപ്പെട്ടിരുന്ന് അവിടെ മുട്ടുമടക്കി കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. കർത്താവേ എനിക്കിത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വയ്യ, അങ്ങയുടെ ദൂതനെ ഇറക്കണമേ. ദൈവമക്കളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് വരുമ്പോൾ we have to command angels. ദൈവത്തോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി. ഹല്ലേലൂയ. എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാമോ? ആ സിസ്റ്റർ പറയാണ് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ട് ഹല്ലേലൂയ ആരോ എന്റെ വീട്ടിൽ അവരുടെ വീട്ടിൽ അവർ എത്തി. എങ്ങനെ എത്തി എന്ന് അവർക്ക് അറിയത്തില്ല. വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഒരു 6-7 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ 3 പേരും ഉറക്കം എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നത്. അവർ ക്ഷീണിച്ചങ്ങ് കിടന്നുറങ്ങി. എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ആ സിസ്റ്ററിന് അറിയത്തില്ല. ദൈവമക്കളെ ആ സിസ്റ്റർ പറയുന്നു ഞാൻ സേവിച്ച എന്റെ ദൈവം ദൂതനെ അയച്ച് ഈ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞങ്ങളെ ഹല്ലേലൂയ ഏതോ വാഹനത്തിൽ എങ്ങനെയോ കയറ്റി ഇവിടെ വീട്ടിലെത്തി. ഹല്ലേലൂയ. സോ വി ഹാവ് നമ്മൾ എബ്രായ ലേഖനം പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് മെസ്സഞ്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് സേവകാത്മാക്കളായിട്ട് ദൂതന്മാരെ കർത്താവ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് കഴിയാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷൻസിലൂടെ ദൈവമക്കളെ നമ്മൾ കടന്നു പോകും. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളെ അത്ഭുത സാക്ഷിയാക്കി ഈ ദിവസങ്ങൾ കർത്താവ് നമ്മളെ തീർക്കും. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് കീഴണം. നോക്കൂ, ഈ സിസ്റ്റർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഭവനത്തിൽ ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുന്ന ഭവനത്തിലായിരുന്ന സിസ്റ്ററാണ്. എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് കീഴ്പ്പെട്ടോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഫുൾ കൺട്രോൾ ഏറ്റു കൊടുത്തോ വിട്ടുകൊടുത്തു, അന്ന് മുതൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ സിംഗിൾ കാര്യവും പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരെ നടത്തി. ഹല്ലേലൂയ. സോ സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് വരുമ്പോഴോ അവൻ നമ്മളെ സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തും. നമ്മൾ എവിടെ എന്ത് പറയണമെന്ന് നമുക്ക് പലപ്പോഴും അറിയത്തില്ല. ഹല്ലേലൂയ. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹല്ലേലൂയ ഞാനൊരു ബൈബിൾ കോളേജിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ല. ഹല്ലേലൂയ ആരോട് എപ്പോഴും എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്റെ നാവിൽ വെച്ചു തരുന്നതാണ് ദൈവമക്കളെ ഞാൻ പറയുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. ഇത് ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഹല്ലേലൂയ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ല. ആത്മാവിനെ നമ്മൾ കീഴ്പ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക. കർത്താവേ ഞാൻ ഒന്നുമല്ല, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഞാൻ കീഴ്പ്പെടുന്നു എന്ന്
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി മുതൽ ഈ നിമിഷം മുതൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഫുൾ കൺട്രോൾ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ മതിയായവനാണ്. ഹല്ലേലൂയ. Let us pray. പരിശുദ്ധ പിതാവേ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ, ഈ വചനം കേട്ട എല്ലാവരുടെ മേലും കർത്താവേ വചനത്തിന്റെ ശക്തി പുറപ്പാട് 20:23 യോഹന്നാൻ 16:13 നിറവേറട്ടെ കർത്താവേ. ഓ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശുശ്രൂഷ ദേവദാസൻ പറഞ്ഞ കൃപാവരങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ തുറന്നു വരും. ഓ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയ കണ്ണുകൾ തുറന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. ഓ റീക നമുക്ക് ചുറ്റും കർത്താവ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ആ സംരക്ഷണ വലയത്തെ കാണുവാൻ ഞങ്ങളുടെ അകക്കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് രാത്രി തുറക്കപ്പെടട്ടെ കർത്താവേ. ഓ ഞങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും ദൂതന്മാരെ പാളയമിറക്കി ഞങ്ങളെ വിടുവിക്കുന്ന ദൈവം. ഓ റീകാരാബ്രാസ്യ ഞങ്ങളെ ശക്തി പ്രതികൂലങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഞങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കുവാൻ അങ്ങ് ദൂതന്മാരെ ഇറക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ. ഓ റീകാരാബ്രാസ്യ നീതിമാന്മാരുടെ ഹല്ലേലൂയ അവകാശത്തിന്റെ മേൽ ദുഷ്ടന്റെ ചെങ്ങോലിരിക്കത്തില്ല. ആമേൻ. റീകാരാബ്രാസ്യ we take victory in the name of Jesus Daddy. ഓ റീകാർ കർത്താവേ ഈ വചനത്തിന്റെ ശക്തി ഞങ്ങളുടെ മേലങ്ങ് പകർന്നതിനായി സ്തോത്രം. എല്ലാവരെയും കർത്താവ് ശക്തീകരിക്കണമേ, ബലപ്പെടുത്തണമേ കർത്താവ്. ഇന്ന് രാത്രി പ്രഭാതത്തിൽ മോർണിംഗ് ഡിവോഷനിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പോലെ കഷ്ടങ്ങളെ ഏറ്റവും എടുത്ത് തുണയാൽ അങ്ങ് ഞങ്ങളോട് ഓരോ നിമിഷവും ഞങ്ങളെ വഴി നടത്തുന്നതിനാൽ ഞങ്ങളങ്ങെ സ്തുതിക്കുന്ന സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സകല പ്രാർത്ഥന യാചനയപ്പച്ചു കേട്ട് കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. സാലോ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ വെച്ചു യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് പാസ്റ്റർ ജോയ് പാസ്റ്റർ നമ്മളെ ശുശ്രൂഷിക്കും. ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ പാസ്റ്റർ ജോയ് പാസ്റ്റർ നമ്മുടെ നടുവിൽ ശുശ്രൂഷിക്കണേ. നമുക്കെല്ലാം പ്രാർത്ഥനയോടെ കൂടെ ആയിരിക്കാം. പാസ്റ്റർ ജോയ് പാസ്റ്റർ, വെൽക്കം ടു ദിസ് റെഹോബോത്ത് സൂപ്പർനാച്ചുറൽ